भागवत महापुराण आपण माने समस्ते प्रायतः पढ़ती एवं शुणती। भागवत प्रति आम समस्त मनरे बहुत सम्मान थाए। घरे घरे परिचित ये श्रीमद् भागवत महापुराण हेले दर्शक बंधु जितेबाला श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथमे रचना कले महर्षि वेदव्यास। जितेबाला से रचना करथिले संस्कृत भाषा रे, संस्कृत भाषा रे रचित ये श्रीमद् भागवत को पढ़िबा एवं बुझिबा प्रायतः समस्तंक द्वारा संभव नथिला। आग्रह थिला बहुत, हेले शिक्षा दीक्षा कारणरू लोक माने संस्कृत भाषा रे लेखा होइतिबा भागवत प्रति आग्रह थाई मध्य बाध्य होई विमुख हेउथिले। कारण बुझिबा भारी कष्ट हेउथिला, सेमानकु निजे पढ़िबा मध्य संभव हेउ नथिला। जा हेउ आज पुरपल्ली रे आम पाखरे जो भागवत पहुँची से बहुत हाथ अच्छी। आपण माने समस्त जानती अति बड़ी जगन्नाथ दासकर, अति बड़ी जगन्नाथ दासकर प्रचेष्टा पाई आमे समस्ते आनंद रे ये भागवत को सुनी पारुचंती। ओडिशार पुरपल्ली जोठी जातु आप निश्चित शुणिबे। कहि दास जगन्नाथ तृतीय स्कंदे भागवत। ये शुणिला माने मन गोटे केमती गोटे अलग भाव जागृत हुए। दुख परितापर सहित कहवाक पड़ुछि। आम ओडिशा रे आमे समस्ते भागवत सहित ओतप्रोत भावे जड़ित थाई मध्य ये जगन्नाथ दास को विषय रे आमे विशेष किसी जानिबार प्रयत्न करिना। आमर पिला मानकु जदि पचरा जीव जगन्नाथ दास को बापा को ना कौन, माँ का ना कौन, आम पिला तो पिला वयस्क व्यक्ति माने मध्य कहि परिबे नहीं। कहले भी थंगे होई कहिबे। तेणु चलतु ये जगन्नाथ दासकर जीवन उपरे आमे आज आलोकपात करिबा। जगन्नाथ दास कहीं ये भागवत रचना कले, किपरि रचना कले इत्यादि इत्यादि विषय रे आमे आज आलोकपात करिबा। राजा कपिलेन्द्र देवंक राजत्व काल रे श्री जगन्नाथ मंदिर पुराण पंडा रूपे नियुक्ति होइथिले कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ना थिला श्री नरोत्तम दास। से पुरी जिला कपिलेश्वरपुर शासन रे अवस्थान करुथिले। वंश परंपरा क्रमे तांको पुत्र भगवान दास मध्य श्रीमंदिर रे पुराणा पंडा रूपे पुराणा पंडा पदरे अधिष्ठित होइले। भगवान दास ओ तांको धर्मपरायणा पत्नी पद्मावती कोल बहुदिन पर्यंत रिक्त रहिथिला। अर्थात कोनोसी संतान संतति तांकर होई नथिला। वंश रक्षा पाई दुहे लीलाद्री बिहारी
श्री जगन्नाथंकर निकटरे बहु अनुनय विनय होई संतानटीए पाई प्रार्थना करथिले। शेषरे भावग्राही प्रभु श्री जगन्नाथ सेमानकर गुहारी शुणिथिले। फलरे भाद्रव शुक्ल अष्टमी अर्थात राधाष्टमी बुधवार दिन से दिन नक्षत्र थाए अनुराधा नक्षत्र। मध्याह्न महेंद्र मुहूर्त सुंदर शिशुटीए पद्मावतींकर कोलमंडन कला। श्री जगन्नाथ कृपारू जन्म होइथिबारु पितामाता पिलाटीर नाम जगन्नाथ देले। बालक जगन्नाथंकर 4 वर्ष बयसरे वर्णबोध और विद्यारंभ तथा 8 वर्ष बयसरे उपनयन संस्कार संपन्न करा जाइथिला। तांकु जेतेबेले मात्र 12 वर्ष होइथिला पिता भगवान दास तांको विवाह पई उद्यम आरंभ कर देइथिले। एकमात्र पुत्र शीघ्र विवाह करबा उद्देश्य रे कोन करथिले विवाहर खोजी चलीथिले कि भगवान दास। मात्र जगन्नाथ दास बाल्यावस्थारू स्वाभाविक भावे आध्यात्मिक चेतनारे उद्धृत होई प्रभु जगन्नाथ के प्रति अत्यधिक मात्रा रे आकर्षित होई से कौन करथिले विवाह को बा विवाह प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करथिले। जगन्नाथ दास पिला दिनरू खूब धीर शांत विवेकशील और मेधावी थिले। से अति कम बयस रे रामायण महाभारत एवं श्रीमद् भागवतर टीकामान अध्ययन करी विपुल ज्ञानार्जन करि सारिथिले एवं व्याकरण और वेद वेदांतर अनेक जिनस से कंठस्थ करि सारिथिले। षट दर्शन रे षड दर्शन रे से मध्य पारंगम थिले। जगन्नाथ यौवनावस्था पदार्पण करिया पूर्वरु मात्र 15-16 बयस बेलू तांकर पितृवियोग घटिला अर्थात भगवान दास आरपारी को चली जाइथिले। किछि वर्ष मध्यरे श्री श्रीमंदिर ठारे भगवत पाठ रूपी कौलिक वृत्ति को अवलंबन करी मातांक सेवारे निजको नियोजित करथिले। क्रमे संसार प्रति तीव्र वैराग्य भाव जात होइतिला कहार ए भगवान दासकर ए जगन्नाथ दासकर। से कौन करथिले संपूर्ण रूपे परिवार ठारू दूरे जिबार प्रचेष्टा करथिले एवं भगवत आराधना को जीवनर एकमात्र ध्येय रूपे ग्रहण करी आजीवन ब्रह्मचारी ग्रहण करथिले। ब्रह्मचारी व्रत को ग्रहण करथिले। भगवत विश्वास और भक्ति ही तिला तांको जीवनर पाथेय। से समय संस्कृत रचित पुराण शास्त्रादि विषय रे ज्ञान लाभ करिबा केवल संस्कृतज्ञ विद्वान और पुराण पंडा को मुखनिसृत चर्चा व्यतीत अन्यत्र दुर्लभ थिला। केवल जो माने संस्कृत उपर विद्वान से माने ताको पढ़ी पारुथिले बुझी पारुथिले एवं पुराण पंडा माने से माने मध्य चर्चा करी लोकंग पाखरे ए ज्ञान सबू ए रचित पुराण शास्त्र को पहुँचाई पारुथिले। साधारण लोक पक्षरे यह संभव नथिला। ए दृष्टि जिज्ञासु श्रोतागण यथा समय श्रीमंदिर रे उपस्थित रही वक्ता मुखरू श्रीमद् भागवत श्रवण करुथिले। अन्य कौनसी उपाय नथिला। किंवदंती अछि जे थरे जगन्नाथ दासकर माँ कार्तिक हविष समय रे जनेक पुराण पंडा ठारू संस्कृत भागवत श्रवण करने उद्देश्य रे जाई पहुँची एवं
ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକରଣର ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମା ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ସେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବକ୍ତା ଜଣକ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମୁଢ଼ା ନାରୀ ଭାବି କେଇ ପଦ ତିରସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ମନର ବେଦନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ପୁଅରେ ତୁ ଏଠେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ଭାଗବତକୁ ତୁ କ'ଣ ଆମ ବୁଝିବା ଭଳି ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ? ଏ ଭାଗବତକୁ ଆମ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ତୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ? ତୁ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ଆଉ ସେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସତେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ସାଧାରଣ ନରନାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ହୃଦୟର ନିବେଦନ ରୂପେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏ କଥା ମୋ ମା ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଉତ୍କଳର ଶହ ଶହ ମା ମାନେ ମୋତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭାଗବତ ରଚନା କର, ସଂସ୍କୃତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରି ଆମକୁ ଟିକେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ରଚନା ଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କେହି ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଭଗବତ କୃପା। ତା ଛଡ଼ା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ଅଣସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରି ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତ ସର୍ବାଦୌ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭରସା କରେ କାହାକୁ? ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରାତ୍ରି ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କର, ଏ ଘୋର ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି। ହେ ମହାବାହୁ, ମୋ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଭାଗବତ ମୁଁ ରଚନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଏହିପରି ନିବେଦନ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କାହାକୁ? ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ, ଯେ ଭାଗବତର ପରମ୍ପରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କର। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧାରରେ ଦୀକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତଥା ଉଦ୍ଧାରର ପନ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ଅସମର୍ଥତା ଜଣାଇବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କର, ତାଳପତ୍ର ଓ ଲେଖନୀ ଧରି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ପଦ ପରେ ପଦ କହିଦେବି, ତୁମେ ଲେଖି ଚାଲିବ। ଏଥର ମାତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା
ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସମନ୍ୱୟ ପାଇ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ନବାକ୍ଷର ବୃତ୍ତରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ ଭାଗବତର ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ରଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କ୍ରମେ ସେ ସ୍ୱରଚିତ ଭାଗବତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ଶୁଣାଇଲେ। ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା ଜାଣିନଥିବା ନରନାରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ ଓ ସୁଲଳିତ ଛନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାସଙ୍କର କୃତ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଖ୍ୟାତି ଓ କୃତିର ପ୍ରଶଂସା ଜନମାନସରେ କୁସୁମ ସରୋହ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିଶେଷତଃ ନାରୀମାନେ ଆମର ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ସହଜେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ମହାପୁରାଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅନୁରକ୍ତ। ତେଣୁ ମାଆମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଲା। ନାରୀମାନେ ଦାସଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ିଯାଇ ଅତି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରି ଆମୋଦିତ ହେଉଥିଲେ। ବକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ବକ୍ତା ହୃଦୟର ତନ୍ମୟତା ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେ ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଭାଗବତକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ତଥାକଥିତ ଅଭିମାନୀ ବିଦ୍ୱାନୀମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତକୁ ଠୁସୁଲି କରି ତେଲି ଭାଗବତ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ, ପରିହାସ କଲେ। ତଦାନୀନ୍ତନ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡ, କପଟରେ ଚିତା ତିଳକ ମାରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବା ଛଳରେ ସେ ଆମର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏକଥା ଏଇ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଫେରାଦ ହେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ରାଜା କ'ଣ କରେ, ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବାର କାରଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଭଗବାନ ଅଭୟ ବାଣୀକୁ ପାଥେୟ କରି ଦାସେ କହିଲେ, ରାଜନ, ଆପଣ ଖଳ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାଧୁକୁ ଦଣ୍ଡିବା ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛୁ। ହେଲେ ମାଆମାନେ ଯେହେତୁ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅନୁରକ୍ତତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆମେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ନାରୀ ହୋଇଥାଉ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସଂଶୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାଜା ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନାରୀ ରୂପ ଦେଖାଇ ଏ ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ।
ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହା ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ପଡ଼ିବ କହି କାରାରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ। କାରାଗାରରେ ନିଃସହାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିକଳ ହୋଇ ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅଭୟ ଚରଣ କମଳ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଜନ ମନ ମୋହିନୀ ନାରୀ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରଦିନ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ଏ କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁନଃ ପୁରୁଷ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବଟ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲା ବେଳେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ 6ଟି ଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ, ଧନୁ ଓ ଶର ବିରାଜିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଭୁଜରେ ଥିଲା ବଂଶୀ। ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସମୀପରେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବେଳେ ସେ ଏତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ରହୁନଥିଲା। ଥରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗୌଡ଼ୀୟ ପରିକରମାନଙ୍କ ସହ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଭାଗବତ ରସାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରି ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦାସଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଧର୍ମଧାରଣ, ଭାଗବତ ରଚନା ଶୈଳୀ ସର୍ବୋପରି ଭକ୍ତିଭାବର ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ସେ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି କହି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦାତିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। 2 ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ବୋଲି କହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ବଙ୍ଗୀୟ ଶେଷମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅଣ ଉପଦେଶିଆ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ଶିଷ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ହେଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ କହିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତତ୍କାଳୀୟ ମତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଳରାମ ଦାସ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଲେ। ଦାସେ ସଖୀଭାବାପନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ଥିବାରୁ ରାଧା ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ରହୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସବୁବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ରୂପରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା କ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ମଧୁର ହାସ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ହସରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ
नारी रूपे अनुभव करी राणी गौरीदेव को दीक्षा प्रदान करने को अनुरोध करथिले एवं दासे तांको अनुरोध रक्षा करी राणी को मध्य दीक्षा देइथिले। जो मठटी गोटे मठरे दीक्षा देइथिले से मठटी आज बड़ ओडिया मठ नाम ख्यात। से भवनटी पाटराणी को सामयिक अवस्थान पर निर्मित होइतिला एवं शेषे जगन्नाथ दास मध्य किछि काल अवस्थान करथिले। किंवदंती अछि मेधा एवं सुमेधा नामक दुई जन देवकन्या जगन्नाथ दासकर सेवा करने को आसुथिले। एणु राजा जगन्नाथ दास चरित्र उपरे संदेह कले। राजा को आज्ञा चार माने जाई छपी छपी जाई ये दुही को धरिबा को चेष्टा करिबारु सेमाने अंतर्ध्यान हो जाउथिले। एपरि आहुरी किछि अलौकिक घटना जगन्नाथ दास जीवन में घटी। काशीराम नामक जड़े व्यवसायी जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन पर आसी ठाकुर श्रीअंगरे लागी करने निमंते श्रीखंड चंदन टेलाटे महाराजा को दे जाइथिले। एथिरे कस्तूरी कर्पूर आदि बहुविध मूल्यवान बासद्रव्य मिश्रित होइथिला। दिने राजा से टेलारू खंडिया जगन्नाथ दास को देले एवं ताहाकु घोरी महाप्रभु श्रीअंगरे लगाइबाकू कहिथिले लागी करिबाकू कहिथिले। मात्र भक्त जगन्नाथ दास ताहाकु घोरी भावविहल अवस्था मठर कांथरे लेपि देइथिले। राजा ए समाचार पाई दासेन को पचारिले एवं कहिले मु ठाकुरंक श्रीअंगरे चंदन मो ठाकुरंक श्रीअंगरे तुमे चंदन बोली देइछ। राजा परीक्षा उद्देश्य पचारिचंती काहाकू जगन्नाथ दास को। जगन्नाथ दास तो मठर कांथरे ये चंदन को बोलीचंती तथापि जगन्नाथ दास कहिले मु प्रभुंक श्रीअंगरे चंदन लगी कर सारी। लोक माने समस्ते देखिचंती मठर कांथरे लगाई चंदन। समस्ते रजा कहिले ना आज्ञा यह मिछ कथा। यापर रजा परीक्षा उद्देश्य निजे मंदिर जाइछंती एवं मंदिरर द्वार जो खोल जाइछि निजे रजा देखि चमकी पड़िचंती जे प्रकृत रे तीन ठाकुर श्रीअंगरे चंदन लेपित होइछि एवं मंदिर सुगंधरे महकी उठुछि। एमती अनेक प्रकार अलौकिकता देखा मिलता ये जगन्नाथ दास को पाखरे। जा हो जगन्नाथ दास आम समस्त को ओडिया रे भागवत भेटी दे आम समस्त को भागवत पुराण को शुणा एवं बुझिया पाई साहाय्य करिचंती एवं तांकर कृत्य श्रीमद् भागवत को महापुराण को आमे केबे भी भूली पारिबा नहीं। तेणु आमे समस्ते ओडिया हिसाब रे निश्चित भाव में ये जगन्नाथ दास कृति को नमन करवा उचित। आशा करुछु दर्शक बंधु आज ये कथा निश्चित भाव में आपण मानकु भल लगी। आगामी भिडियो रे पुनः थर देखा हबो। से पर्यंत रहुछि नमस्कार।